حمزہ، خدا کا خوف کرو، میں اس حالت میں کہاں جاؤں گی؟ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی پچھلے 2 گھنٹوں سے؟ ارم نے ہانپتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ اس کی آواز میں کرب اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ دوسری طرف سے حمزہ کی آواز آئی، جو بہت ہی سرد اور اجنبی تھی۔ ارم، دیکھو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میری ابا نہیں مان رہے۔ اب وہ جائیداد سے مجھے بے دخل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ زندگی برباد نہیں کر سکتی؟ ارم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اور میری زندگی؟ اس بچی کا کیا جو آنے والا ہے؟ حمزہ، ہم نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وعدے وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں ارم۔ حقیقت پسندی سے کام لو۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب فون مت کرنا مجھے۔ اللہ حافظ۔ اور فون کٹ کیا۔ ارم وہیں فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ سڑک پر گاڑیوں کا شور تھا۔ لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں تھے، لیکن ارم کے لیے جیسے وقت تھم گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کے پاس جائے۔ والدین سے وہ پہلے ہی ناتا توڑ چکی تھی۔ بھائیوں نے اسے مرا ہوا قرار دے دیا تھا۔ اسی دوران اسے پیٹ میں شدید مروڑ محسوس ہوا۔ وہ تکلیف سے دوہری ہوگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو وقت باقی ہے۔ اس نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ کانپ رہی تھی۔ قریب سے گزرتی ہوئی ایک رکشہ ڈرائیور نے اسے دیکھا اور رکشہ روکا۔ بی بی، خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ارم نے مشکل سے سر اٹھایا۔ بھائی، ہسپتال، مجھے ہسپتال لے چلے۔ رکشے والے نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بی بی، آپ اکیلی ہیں؟ کوئی گھر والا ساتھ نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے بھائی، میں اکیلی ہوں۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رکشے ڈرائیور نے اسے سہارا دے کر رکشے میں بٹھایا۔ راستہ بھر ارم درد سے تڑپتی رہی اور حمزہ کا نمبر ملاتی رہی، لیکن وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کے لیے اس نے اپنی پوری دنیا چھوڑی، وہ اسے زندگی کے سب سے مشکل موڑ پر یوں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ ہسپتال پہنچ کر رکشے والے نے آوازیں لگائی۔ اوئے اسٹیچر لاؤ، کوئی ہے یہاں؟ اس بی بی کی حالت بہت خراب ہے۔ نرسیں دوڑتی ہوئی آئی اور ارم کو اسٹیچر پر لٹا دیا۔ ایک سینئر نرس نے ارم کے پاس آ کر پوچھا، بیٹا، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ کارڈ بنوانا ہے اور ان کا شناختی کارڈ اور دستخط چاہیے ہوں گے۔ ارم نے درد کی شدت میں بھی ہمت جمع کی اور کہا، وہ آ رہے ہیں، آپ پلیز میرا علاج شروع کریں۔ نرس نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو بی بی، یہاں کا قاعدہ ہے، بغیر کسی سرپرست کے ہم کیس نہیں لیتی، خاص طور پر ڈیلیوری کا کیس۔ کل کو کچھ ہو گیا تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ میں آپ کو جواب دوں گی۔ ارم نے نرس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ کیا اکیلی عورت کا بچہ پیدا کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا مجھے سڑک پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیں گی؟ نرس خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر ہمدردی کی بجائے شک کے سائے تھے۔ اس نے دوسری نرس سے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتی ہے، اب ان کا کیس کون سنبھالے گا؟ ارم نے یہ سب سن لیا۔ اس کی روح تک چھلنی ہوگی، لیکن اسی وقت اس کی ترجیح اس کا بچہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ہر حال میں خود کو سنبھالنا ہے۔ نرس ارم کو وارڈ کی طرف لے جا رہی تھی، لیکن اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں بھی بس ماں باپ کی عزت کا خیال ہی نہیں، اپنی جان کا بھی نہیں۔ اب دیکھو، اس حالت میں اکیلی پڑی ہے اور ہم سے بحث کر رہی ہے۔ ارم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے نرس کی باتیں سنائی تو دے رہی تھی، لیکن اس کے پاس جواب دینے کی سکت نہیں تھی۔ درد کی ایک شدید لہر نے اسے ماضی کے ان دنوں میں دھکیل دیا جب زندگی گلاب جیسی لگتی تھی۔ ارم، تم سچ میں بہت خوبصورت ہو۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں بس دیکھتا ہی رہوں۔ حمزہ نے یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر بڑی مان سے کہا تھا۔ ارم شرما کی رہ گئی تھی۔ حمزہ، ایسی باتیں مت کیا کرو، کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا؟ کہنے دو جسے جو کہنا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ارم۔ میں نے اپنے گھر بات کی ہے، بس ذرا ابا کا موڈ ٹھیک ہو جائے تو میں باقاعدہ رشتہ بھیجوں گا۔ حمزہ کو ان جملوں نے ارم کا اعتبار جیت لیا تھا۔ ارم ایک متوسط طبقے کی غیرت مند گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے والد ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے، جنہوں نے اپنی سفید پوشی کا بھرم بڑی مشکل سے برقرار رکھا ہوا تھا۔ جبکہ حمزہ گھر سے رشتہ نہیں آیا اور ارم کے والدین نے اس کی شادی کہیں اور طے کرنی چاہی، تو ارم نے گھبرا کر حمزہ کو بتایا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی حمزہ، ابا میری شادی کزن سے کر رہے ہیں۔ ارم فون پہ رو رہی تھی۔ تو پھر ایک ہی راستہ ارم، ہمیں بھاگ کے نکاح کرنا ہوگا۔ ایک بار نکاح ہو گیا تو سب مان جائیں گے۔
میری ابا تھوڑے غصے والے ہیں لیکن وہ اپنی اکلوتی اولاد کو سڑک پہ نہیں چھوڑیں گے. تم بس کل صبح یونیورسٹی کے بہانے نکل آنا. حمزہ نے اسے سبز باغ دکھائے تھی اور ارم نکل آئی تھی. اس نے اپنے باپ کی پگڑی، بھائیوں کا مان اور ماں کی ممتا سب کچھ حمزہ کے وعدوں کی بھینٹ چڑھا دیا. انہوں نے شہر کے ایک چھوٹے سے کونے میں جا کر نکاح کیا جہاں نہ کوئی گواہ ان کا اپنا تھا اور نہ ہی کوئی خوشی منانے والا. شروع کے 2 مہینوں حمزہ نے اسے ایک کرائے کے چھوٹے سے پوشن میں رکھا جہاں وہ بہت خوش تھے. لیکن پھر حمزہ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا. ارم، ابا نے میری تمام بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ارم کو چھوڑ دو یا پھر اس گھر کا راستہ بھول جاؤ. حمزہ ایک دن بہت پریشان ہو کر گھر آیا. تو تم کیا کرو گے حمزہ؟ ارم نے سہم کر پوچھا تھا. اسی وقت اسے پتہ چلا تھا کہ وہ امید سے ہے. میں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے وقت چاہیے. حمزہ کا وہ کچھ وقت آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گیا. وہ اکثر کئی کئی دن غائب رہنے لگا. ارم کا حمل جو جو بڑھتا جا رہا تھا، حمزہ کی بیزاری بھی بڑھتی جا رہی تھی. اسے اب ارم کا چہرہ زرد اور ارم کی باتیں بوجھ لگنے لگی تھی. تمہاری وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے. نہ میں دوستوں میں جا سکتا ہوں، نہ گھر والوں سے مل سکتا ہوں. حمزہ نے ایک رات ارم پر چیختے ہوئے کہا تھا. لیکن حمزہ، میں نے تو تمہارے کہنے پر سب کچھ چھوڑا تھا. ارم کی بات ابھی ادھوری تھی کہ حمزہ نے اسے زور سے جھٹکا دیا. ہاں، اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی. جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکی وہ میری کیا ہوگی؟ وہ جملہ ارم کے دل میں نشتر کی طرح پیوست ہو گیا تھا. اور آج 9 ماہ بعد وہی حمزہ اسے اس حال میں چھوڑ کے جا چکا تھا. ہسپتال کے بیڈ پہ پڑی ارم نے جب آنکھیں کھولی تو سامنے وہی نرس کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں ایک فارم تھا. یہ لو، اس پر دستخط کرو. ہم تمہارا کیس لے رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے، ورنہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. ارم نے تھر تھراتے ہاتھوں سے فارم پکڑا. اس کا نام ارم حمزہ لکھنے کی بجائے اس کے ہاتھ رک گئے. اس نے قلم زور سے پکڑا اور صرف اپنا نام ارم لکھا. آج سے اس کی زندگی میں حمزہ نام کا کوئی شخص موجود نہیں تھا. اوئے سنو، اس کا بل کون بھرے گا؟ ایک وارڈ بوائے نے آواز لگائی. ارم نے اپنے کانوں سے سونے کی بالیاں اتاری جو اس کی ماں نے اسے 20ویں سالگرہ پر دی تھی. یہ رکھ لیں اور میرا علاج شروع کریں، اس نے سرد لہجے میں کہا. اس کی آواز میں اب وہ پہلی والی لرزش نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سختی آ گئی تھی. وہ جانتی تھی کہ اسے اب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی ننھی جان کے لیے بھی لڑنا ہے جو صرف بے رحم دنیا میں قدم رکھنے والی تھی. لیبر روم کے باہر لگی کرسیاں خالی تھی لیکن وہاں کی فضا میں پھیلی ادویات کی بو اور چیخیں ارم کے حساب پر سوار ہو رہی تھی. اسے ایک اسٹریچر پر ڈال کر اندر لایا گیا تو وہاں پہلے سے موجود 2 عورتیں درد سے کرہا رہی تھیں. ارم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اس کی مائیں یا بہنیں موجود تھیں جو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دے رہی تھیں. لیکن ارم کا سر رکھنے کے لیے کوئی کشن تک موجود نہ تھا. ہاں بھائی، اس کا کیا نام بتایا تھا؟ ایک لیڈی ڈاکٹر نے اپنے دستانے چڑھاتے ہوئے نرس سے پوچھا. ارم نام ہے ڈاکٹر صاحبہ، اکیلی آئی ہے. کہتی ہے شوہر آ رہا ہے مگر لگ نہیں رہا کہ کوئی آئے گا. نرس نے منہ بنا کر جواب دیا جیسے ارم کا اکیلا ہونا کوئی جرم ہو. ڈاکٹر نے ارم کے قریب آ کر اس کا معائنہ کیا اور سختی سے کہا. دیکھو ارم، تمہاری حالت کافی نازک ہے. خون کی کمی بھی ہے اور تم بہت ہی کمزور ہو رہی ہو. تمہیں ہمت کرنی ہوگی. اگر تم نے ابھی ہمت ہاری تو بچے کے لیے مشکل ہو جائے گا. ارم نے دانتوں تلے اپنی زبان دبا لی. میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، آپ بس اپنا کام کریں. درد کی شدت جب حد سے بڑھی تو ارم کے ذہن میں حمزہ کا چہرہ گھوم گیا. اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے پہلی بار حمزہ کو بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے. حمزہ نے خوش ہونے کے بجائے اپنے سر پکڑ لیا تھا اور کہا تھا. ارم، ابھی کیوں؟ ابھی تو ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے. ابا کو پتہ چلا تو وہ اور ناراض ہو جائیں گے. اس دن ارم کی پہلی بار احساس ہوا کہ حمزہ کبھی اس کی اور اس کے بچے کے لیے ڈھال نہیں بنے گا. اچانک ارم کے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی. وہ آواز اتنی تیز اور جاندار تھی کہ ہسپتال کے سرد کمرے میں جیسے زندگی دوڑ گئی. مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، نرس نے اسپاٹ لہجے میں کہا جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو. نرس نے بچی کو ایک میلے سے کپڑے میں لپیٹا اور ارم کے قریب لے آئی. ارم نے جب اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا تو اس کی ساری تکلیفیں، ساری تھکن اور سارا پچھتاوا ایک پل میں غائب ہو گیا. وہ بچی بالکل حمزہ جیسی تھی، وہی نقش و نگار، وہی رنگت. ارم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے لیکن یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ ایک ماں کے عزم کے آنسو تھے. تمہاری بیٹی بہت ہی خوبصورت ہے ارم، بالکل پری جیسی. ڈاکٹر نے ارم کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا. شاید ارم کی خاموش ہمت نے ڈاکٹر کے دل میں جگہ بنا لی تھی.
2 घंटे बाद इरम को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहां पर सिर्फ शोर था। लोग अपने मरीजों के लिए फल और खाने ला रहे थे, लेकिन इरम के पास पानी पिलाने वाला भी कोई न था। उसे शदीद प्यास लग रही थी, उसका गला खुश्क हो रहा था। उसने हिम्मत जमा की और साथ वाले बेड पे बैठी एक औरत से पूछा, बाजी क्या थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? उस औरत ने इरम को सर से पांव तक देखा और हकारत से कहा, अपने घर वालों को कहो कि ला कर दे, हम यहाँ कोई स्पील लगाने थोड़ी बैठे हैं। इरम ने गहरा सांस लिया और खामोश हो गई। उसे अब समझ आ रहा था कि ये दुनिया अकेली औरत के लिए कितनी बेरहम है। थोड़ी देर बाद वही नर्स आई जिसने इरम की बालियां ली थी। ये लो तुम्हारी छुट्टी के कागजात। डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि तुम जा सकती हो। तुम्हारी हालत अब बेहतर है, लेकिन याद रखना, बिल के पैसे पूरे नहीं हुए। वो जो तुमने बालियां दी थी वो तो सिर्फ आधे बिल की थी, बाकी का क्या होगा? नर्स ने हाथ नचाते हुए कहा। इरम ने अपने बैग की तलाशी ली। उसमें सिर्फ चंद 100 रुपये बचे थे जो उसने इमरजेंसी के लिए रखे थे। उसने वो सारे पैसे निकाल कर नर्स के हाथ पे रख दिए। ये ले, मेरे पास बस यही है। अगर कम है तो अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दे, मैं कहीं से कमा कर आपको वापस कर दूंगी। नर्स ने पैसे गिने और बड़बड़ाती हुई चली गई। अजीब मुसीबत है। खैर जाओ यहाँ से, अब दोबारा नजर मत आना। इरम ने अपनी नवजात बेटी को सीने से लगाया और अस्पताल की राहदारियों से गुजरती हुई बाहर आ गई। शाम के साए गहरे हो रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। इरम के पास न सर छुपाने को जगह थी और ना ये पता था कि अगली मंजिल कहाँ है। वो अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठ गई और सोचने लगी कि क्या वो वाकई इतनी कमज़ोर है। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत, जिसने सर पर मैला सा दुपट्टा ओढ़ रखा था और हाथ में एक पुरानी सी पोटली पकड़ी हुई थी, इरम के पास आकर रुक गई। बेटी, इस ठंड में यहाँ क्यों बैठी हो? अभी तो तुम्हारी जान में जान भी नहीं होगी। माँ की आवाज़ में वो अपनायत थी जो इरम ने महीनों से नहीं सुनी थी। इरम ने नज़र उठाकर माई को देखा और उसकी आंखें भर आई। माई, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? माई ने इरम के सर पे शफकत से हाथ फेरा। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है बेटी। मेरे साथ चल, मेरा छोटा सा घर है, वहां तुझे और तेरी बच्ची को कोई तंग नहीं करेगा। इरम को लगा जैसे अंधेरे में किसी ने चिराग जला दिया हो। वो खामोशी से उठी और माई के पीछे चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि माई कौन है, लेकिन उस वक्त उसे एक सहारे की जरूरत थी और शायद कुदरत ने उसकी पुकार सुन ली थी। माई के पीछे चलते हुए इरम के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने अपनी बेटी को पूरी कुव्वत से सीने से लगा रखा था। अस्पताल की चमकती और सर्द रोशनियों से निकलकर वो अब शहर की उन तंग गलियों में दाखिल हो रही थी जहां अंधेरा ज्यादा और उम्मीद की किरण कम नजर आती थी। माई का घर एक पुरानी मोहल्ले की आखिरी गली में था। एक छोटा सा कमरा जिसकी दीवारों से पलस्तर चढ़ रहा था, लेकिन वहां कदम रखते ही इरम को एक अजीब सा सुकून मिला। बैठ जा बेटी, थक गई होगी तू। माई ने एक पुरानी सी चारपाई की तरफ इशारा किया जिस पर साफ सुथरी मगर पैबंद लगकर चादर बिछी थी। इरम खामोशी से बैठ गई और अपनी बच्ची को बराबर में लिटा दिया। माई, आप मुझे जानती भी नहीं, फिर भी आपने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया। उसकी आवाज़ भर आई। माई ने एक छोटे से चूल्हे पर देगची चढ़ाते हुए जवाब दिया, एहसान कैसा बेटी, मैं खुद इस दुनिया में अकेली हूँ। मेरा एक बेटा था, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। तब से इस दहलीज पर किसी के कदमों की चाप का इंतजार रहता है। आज तुझे देखा तो लगा जैसे अल्लाह ने मेरी सुन ली। माई ने इरम को गरम गरम कहवा बनाकर दिया और रोटी शोरबे के साथ सामने रख दी। इरम ने कई दिनों से पेट भर के कुछ नहीं खाया था। उसे वो सादा सा खाना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत लगा। खाना खाते हुए इरम ने माई को सब कुछ सच सच बता दिया। हमजा का धोखा, निकाह और अस्पताल की वो जिल्लत। माई ने सब सुनकर एक ठंडी आह भरी। बेटी, मर्द जब बुज़दिल हो जाए तो वो सबसे पहले उस औरत का हाथ छोड़ता है जो उस पर सबसे ज्यादा एतबार करती है। लेकिन तू फिक्र मत कर, तूने आज से रोना छोड़ना होगा। ये बच्ची तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत है। अगले चंद दिन इरम के लिए बहुत सख्त थे, लेकिन माई ने उसे एक माँ की तरह संभाला। जैसे जैसे इरम की सेहत बेहतर हुई, उसके अंदर की खुददारी जागने लगी। वो माई पर बोझ बन के नहीं रहना चाहती थी। माई के घर में रहते हुए इरम को अब 1 महीना हो चुका था। उसके पास अब कोई पैसा नहीं बचा था और वो किसी भी सूरत माई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। माई बेचारी खुद लोगों के घरों में थोड़ा बहुत काम करके या सिलाई करके बामुश्किल गुजारा करती थी। इरम बेटी, तू क्यों सारा दिन सफाइयों में लगी रहती है? अभी तेरी जान में इतनी सकत नहीं है, आराम किया कर।
माई ने उसे सहन में झाड़ू देते हुए देखकर टोका। माई, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ पढ़ी लिखी हूँ, क्यों ना मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँ। इरम ने पसीना पोंछते हुए कहा। माई के चेहरे पर चमक आ गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटी। हमारे इस मोहल्ले में ज़्यादातर लोग गरीब हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि उनके बच्चे थोड़ा पढ़ लिख जाएं। मैं आज ही मोहल्ले की औरतों से बात करती हूँ। अगले दिन माई 2-3 औरतों को अपने साथ ले आई। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे जिनके चेहरे मिट्टी से अटे हुए थे, लेकिन आंखों में शरारत थी। बाजी, माई कह रही थी कि आप बच्चों को पढ़ाएंगी। देख लें, हम ज़्यादा पैसा तो नहीं दे सकते, पर महीने के 500-500 हर बच्चा दिया करेंगे। एक औरत ने झिझकते हुए कहा। इरम ने मुस्कुराकर उन बच्चों को देखा। कोई बात नहीं बाजी, आप बच्चों को कल से भेज दें। मैंने शाम के वक्त 2 घंटे पढ़ा दिया करूंगी। अगले ही दिन से माई का छोटा सा सहन बच्चों के शोर से गूंजने लगा। इरम ने एक पुरानी दरी बिछाई और बच्चों को अलिफ बे और एबीसी पढ़ाना शुरू की। दुआ अभी 1.5 महीने की थी। वो इरम की गोद में सोती रहती या कभी रोना शुरू कर देती, तो इरम इसे एक हाथ से झूला झुलाती और दूसरे हाथ से बच्चों की तख्ती लिखती। जिंदगी बहुत ही सख्त और कठिन थी। इरम को अक्सर वो दिन याद आते जब वो हमजा के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती थी, लेकिन अब उसे उस रोटी में ज़्यादा सुकून मिलता था जो उसने अपनी हलाल की कमाई से खरीदी होती। एक शाम जब बच्चे जा चुके थे, इरम को दूध पिला रही थी कि बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। माई ने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले का एक आवारा सा लड़का खड़ा था। ओ माई, सुना है तेरे घर में कोई नई औरत आके रहने लगी है। कौन है वो, और इसका मर्द कहाँ है? इस लड़की की आवाज़ में बदतमीजी थी। माई ने उसे डांटा। तुझे इससे क्या? वो मेरी रिश्तेदार है, जा अपना काम कर। रिश्तेदार? माई, हमें सब पता है कि वो अकेली आई है। देख, इस मोहल्ले की कुछ उसूल है। किसी भी ऐसी ऐसी औरत को हम यहाँ रहने नहीं देंगे जिसका कोई अता पता ना हो। वो लड़का ऊंची आवाज में बोलने लगा ताकि आसपास के लोग भी सुन लें। इरम अंधेरे कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि एक अकेली औरत के लिए सिर्फ भूख ही दुश्मन नहीं है, बल्कि लोगों की जुबानें और उनकी गंदी सोच उससे भी बड़ी दुश्मन है। वो बाहर निकल आई और माई के बराबर खड़ी हो गई। मेरा नाम इरम है और मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ। अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझसे बराह रास्त पूछें। माई को परेशान न करें। इरम की आवाज़ में वो सख्ती थी जो उसने हालात से सीखी थी। वो लड़का उसे देखकर थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ, फिर हंसा। अच्छा, तो आप मास्टरनी साहिबा हैं। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, पर याद रखना, इस मोहल्ले में रहना है तो हमें खुश करना पड़ेगा। वो गंदे सी सीटी बजाते हुए चला गया। इरम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उसे गिरने नहीं दिया। माई ने उसे कंधे से पकड़ के अंदर ले गई। फिक्र मत कर बेटी, ऐसे लफंगे हर गली में होते हैं, तो बस अपने काम से काम रख। रात को इरम लेटी हुई थी तो उसे रह रह कर हमजा का ख्याल आ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि हमजा उस वक्त अपनी नरम बिस्तर पर सुकून की नींद सो रहा होगा, जबकि उसे यहाँ हर लम्हे अपनी इज्जत और बिका की फिक्र करनी पड़ी रही थी। जबकि उसे यहाँ हर लम्हे अपनी इज्जत और बका की फिक्र करनी पड़ रही थी। उसने दुआ के छोटे छोटे हाथों को चूमा और अहद किया कि वो इसे कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगी। दिन गुजरते गए, इरम की ट्यूशन में बच्चों की तादाद थोड़ी बढ़ गई, लेकिन आमदनी इतनी ही थी कि बस चूल्हा चल सके। उसे अभी बहुत ही तवील सफ़र तय करना था और कामयाबी तो अभी कोसों दूर थी। अगले चंद माह इरम की ज़िंदगी एक मशीन की तरह गुजर रही थी। सुबह सवेरे उठकर माई के साथ घर का काम करना, फिर दुआ को संभालना और दोपहर ढलते ही बच्चों का शोर मचाते हुए शहर में आ जाना। ट्यूशन से होने वाली थोड़ी बहुत आमदनी से अब वो माई के हाथ में कुछ पैसे रख देती थी, जिससे घर का राशन जरा बेहतर आने लगा था। हाँ, बस सता दोपहर थी। आसमान पर बादल तो थे, मगर बारिश का नामो निशान नहीं था। इरम सैन में बैठी 6 साला शीदे को कायदा पढ़ा रही थी कि अचानक गली में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। इस मोहल्ले में गाड़ी आना एक बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मोहल्ले के बच्चे और औरतें तजस्सुस से बाहर झांकने लगी। इरम का दिल बिला वजह तेजी से धड़कने लगा। उसके जहन में एक पल के लिए ख्याल आया कि कहीं हमजा तो नहीं आ गया, क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने सर को झटक दिया। पागल मत बनो इरम, वो कभी नहीं आएगा। दरवाजे पे दस्तक हुई तो माई ने जाकर कुंडी खोली। बाहर एक उधेड़ उम्र का शख्स खड़ा था, जिसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी और उसके चेहरे पर संजीदगी थी। जी भाई, किससे मिलना है? माई ने पूछा।
क्या यहाँ इरम रहती है, इरम बीबी? उस शख्स ने नरमी से पूछा। इरम आवाज पहचान कर वहीं जम गई। ये इस मोहल्ले की मस्जिद का मुअज्जिन चाचा बरकत था, जो उसके वालिद का करीबी दोस्त भी था। इरम ने थरथराते कदमों से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। चाचा बरकत, आप यहाँ कैसे? इरम की आवाज़ बामुश्किल निकल सकी। चाचा बरकत ने इरम की हालत देखी। जर्द चेहरा, आंखों के गिर्द सियाह हल्के और वही आम सी सूती कमीज। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे। तुम्हारे बाबा ने तो हार मान ली थी, मगर तुम्हारी माँ की दुआ ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। इरम का कलेजा मुंह को आया। अब्बा, अब्बा कैसे हैं और अम्मी? चाचा बरकत ने एक लंबा सांस लिया और सर झुका लिया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अब्बा ने किसी को मुंह दुखाने के काबिल नहीं समझा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और घर में महबूस हो गए। तुम्हारे भाइयों ने तो तुम्हारा नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी है। तुम्हारी माँ बस जाए नमाज पर बैठी रोती रहती है। इरम दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। क्या वो मुझे माफ़ नहीं करेंगी चाचा? बेटी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है। वो बस एक बार तुम्हें देखना चाहती है। चाचा बरकत ने इसरार किया। इरम ने अंदर जाकर सोई हुई दुआ को देखा। उसका जी चाहा कि अभी जाकर अपनी माँ के कदमों में गिर जाए, लेकिन फिर उसे वो रात याद आई जब उसके भाइयों ने उसे धक्के देकर घर से निकाला था और उसके बाप ने कहा था, आज से मेरे लिए तुम मर गई हो। चाचा, मैं नहीं आ सकती। इरम ने हिम्मत जमा करके कहा। मैं जिस हाल में यहाँ से निकली थी, उससे भी बुरे हाल में हूँ। मैं उनका सर मजीद झुकाना नहीं चाहती। और अब मेरे साथ ये बच्ची भी है। चाचा बरकत बच्ची को देखकर हैरान रह गए। ये तुम्हारी बेटी है? हमजा कहाँ है? इरम ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हमजा वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए था, अपनी अयाशियों में। मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। चाचा बरकत बहुत देर तक उसे समझाते रहे, लेकिन इरम का फैसला अटल था। वो अपने वालिदैन के सामने एक नाकाम औरत बनकर नहीं जाना चाहती थी, जिस पर लोग उंगलियां उठाएं। उससे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना था, ताकि वो फख्र से कह सके कि उसने गलती ज़रूर की थी, मगर वो हारी नहीं है। जब चाचा बरकत चले गए, तो इरम काफ़ी देर तक माई की गोद में सर रखकर रोती रही। रो ले बेटी, दिल हल्का कर ले। पर याद रख, जो फैसला तूने किया है, उस पर कायम रहने के लिए तुझे बहुत हौसला चाहिए होगा। माई ने उसे दिलासा दिया। रात को इरम सो न सकी। उसे महसूस हुआ कि ट्यूशन की इन चंद सौ रुपये से ज़िंदगी नहीं बदलेगी। उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसे अपनी बेटी को वो ज़िंदगी देनी है जो उससे छीन ली गई थी। उसने फैसला कर दिया कि वो कल से ट्यूशन के साथ साथ कुछ और काम भी तलाश करेगी। अगले दिन जब वो बाजार से दुआ के लिए दूध लेने निकली, तो उसने एक छोटे से स्कूल के बाहर उस्तानी की ज़रूरत है का बोर्ड देखा। इरम ने अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और स्कूल के अंदर दाखिल हो गई। ये उसकी नई जंग का पहला कदम था। स्कूल का ऑफिस एक छोटा सा कमरा था, जहाँ एक उधेड़ उम्र की खातून मेज पर बैठी कुछ रजिस्टर चेक कर रही थी। उन्होंने ऐनक के ऊपर से इरम को देखा। इरम ने घबराते हुए सलाम किया। जी, किससे मिलने हैं? उन्होंने स्पार्ट लहजे में पूछा। जी, वो बाहर बोर्ड लगा था, टीचर की ज़रूरत है। मैंने बीए किया है और मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। इरम ने अपनी आवाज़ को जितना हो सके पुरएतमाद बनाने की कोशिश की। खातून ने उसे गौर से देखा। इरम का सादा लिबास और साफ सुथरा अंदाज उन्हें अच्छा लगा। बीए किया है, ठीक है, लेकिन हम तनख्वाह ज़्यादा नहीं दे सकती। शुरू में सिर्फ 3,000 मिलेंगे और वक्त सुबह 8 से 2 बजे तक होगा। 3,000 बहुत कम थे, लेकिन इरम के लिए ये एक नई शुरुआत थी। उसने फौरन हामी भर ली। मुझे मंजूर है मैडम। ठीक है, कल से आ जाना, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ नज़्म व ज़ब्त बहुत सख्त है। मैडम ने उसे ताकीद की। इरम खुशी खुशी घर आई और माई को ये खबर सुनाई। माई भी खुश थी, लेकिन एक मसला था कि इरम को स्कूल जाने के बाद दुआ को कौन संभालेगा। माई ने खुद ही उसका हल निकाल लिया। तो फिक्र मत कर बेटी, दुआ मेरे पास रहेगी, मैं इसे संभाल लूंगी। तो बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देना। अगले दिन से इरम की जिंदगी का एक नया और थका देने वाला सफर शुरू हो गया। सुबह सवेरे उठकर दुआ को तैयार करना, उसे माई के हवाले करना, फिर स्कूल भागना। स्कूल में उसे तीसरी और चौथी जमात के शरारती बच्चों को संभालना पड़ता। गले फाड़ फाड़ कर उन्हें समझाना और फिर तपती दोपहर में पैदल घर वापस आना। घर आते ही वो नढाल हो जाती, लेकिन इरम का वक्त कहाँ था। अभी उसे ट्यूशन वाले बच्चों को भी पढ़ाना होता। दुआ अब बड़ी हो रही थी और उसे अपनी माँ की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इरम उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुद को थका रही थी। एक दिन स्कूल में बैठे हुए इरम को मैडम ने अपने पास बुलाया। इरम, ये तुम्हारे कुछ कागजात अधूरे हैं। यहाँ शौहर का नाम और शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं लगी। कल लाजमी लेकर आना। इरम का रंग सफ़ेद पड़ गया। मैडम, वो मेरा भी कोई शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ
और मैं अकेली रहती हूँ। मैडम ने हैरत से उसे देखा। अकेली रहती हो? क्या मतलब? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? और तुम्हारी बच्ची का बाप? इरम ने नजरें झुका ली। वही सवाल जिससे वो भाग रही थी एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। मैडम, मेरा कोई नहीं है। मैंने बहुत ही मुश्किल से ये सब संभाला है। प्लीज, आप मुझसे ये सब ना पूछें। मैडम का रवैया अचानक बदल गया। देखो इरम, ये एक तालीमी इदारा है। हम किसी ऐसी औरत को यहाँ नहीं रख सकते जिसका पस मंजर वाजे ना हो। कल को वालिदैन सवाल उठाएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अगर तुम शादीशुदा हो तो सबूत लाओ, वरना माजरत। इरम स्कूल से बाहर निकल आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि ये माशरा एक मेहनत कश औरत को इतनी आसानी से कबूल नहीं करता। वो घर पहुंची तो माई ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी, आज जल्दी आ गई? माई, उन्होंने मुझे निकाल दिया क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है। इरम माई के गले लगकर फूट फूट कर रोती। क्यों माई? क्या मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया? क्या उसकी सजा मुझे उम्र भर मिलेगी? माई ने उसे चुप करवाया। नहीं बेटी, ये तेरी सजा नहीं है, ये तेरा इम्तिहान है। तो हिम्मत मत हार। अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो अल्लाह 100 रास्ते खोलेगा। माई, मैंने सोच दिया है, अब मैं किसी के स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं अपना स्कूल खोलूंगी, इसी शहर में। इरम ने पुख्ता लहजे में कहा तो माई रोटी बेलते हुए रुक गई। अपना स्कूल? बेटी, इसके लिए तो बड़ी जगह और बहुत पैसे चाहिए होते हैं। हम गरीब लोग ये कैसे करेंगे? माई के लहजे में फिक्र थी। इरम ने मुस्कुराकर माई का हाथ थामा। माई, बड़े स्कूल इमारतों से नहीं, नीयत से बनती हैं। मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगी जिन्हें बड़े स्कूल वाले दाखिला नहीं देते, क्योंकि उनके पास फीस के पैसे नहीं है। मैं फीस इतनी कम रखूंगी कि एक रेडी वाले भी अपने बच्चे को पढ़ा सकें। माई को इरम का जज्बा देखकर हौसला मिला। ठीक है बेटी, तो शुरू कर, मैं तेरे साथ हूँ। इरम ने अगले ही दिन गली के नुक्कड़ पर मौजूद दुकान से एक बड़ा चार्ट खरीदा और इस पर मोटे हरूफ में लिखा, इरम होम स्कूल, हर बच्चे के लिए तालीम। उसने वो चार्ट माई के घर के बाहर दीवार पे चिपका दिया। शुरू में लोग सिर्फ देखकर गुजर जाते, कुछ हंसते और कुछ बातें बनाते। लो देखो, खुद का पता नहीं और अब दूसरे के बच्चों को सुधारेगी। लेकिन इरम ने अपने कान बंद कर लिए। उसने मोहल्ले की उन माओं से खुद जाकर बात की जो लोगों के घरों में काम करती थी। खाला, आपका बेटा सारा दिन गली में मिट्टी में खेलता है, उसे मेरे पास भेजिए। मैं उसे सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं, उसे तमीज़ और इखलाक भी सिखाऊंगी। इरम की अपनायत भरी बातों ने असर दिखाना शुरू किया। पहले ही हफ्ते सिर्फ 5 बच्चे आए, लेकिन इरम ने उन्हें ऐसे पढ़ाया जैसे वो किसी बहुत बड़े मिशन पर हो। उसने अपनी पुरानी किताबें जमा की, लकड़ी के तख्ते को रंग करके ब्लैक बोर्ड बनाया और माई की दी हुई दरी को साफ करके बच्चों को बैठने की जगह बनाई। दुआ अब 6 माह की हो चुकी थी। वो फर्श पर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती थी। इरम एक हाथ में चाक पकड़ती और दूसरे हाथ से दुआ को गिरने से बचाती। कभी कभी दुआ रोती तो इरम उसे गोद में उठाकर ही बच्चों को पढ़ाने लगती। बच्चों को इरम का यह अंदाज बहुत पसंद आया। एक दोपहर जब स्कूल का वक्त खत्म हो रहा था, मोहल्ले की वही औरत आई जिसने पहले इरम को पानी पिलाने से मना किया था। उसके साथ उसका 8 साला बेटा था जो बहुत ही जिद्दी लग रहा था। वो, इरम बीबी, सुना है तुम बहुत ही अच्छा पढ़ाती हो। मेरा बेटा किसी स्कूल में नहीं टिकता, सब इसे निकाल देती है। क्या तुम इसे रखोगी? उस औरत के लहजे में अब वो पहली वाली अकड़ नहीं थी। इरम ने उस बच्चे को देखा और मुस्कुराई। क्यों नहीं बाजी, कल से आ जाए। इरम ने पुरानी तलखी को दिल में जगह नहीं दी। उसे पता था कि कामयाबी के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। धीरे धीरे इरम के होम स्कूल में बच्चों की तादाद 20 तक पहुंच गई। अब इरम के पास इतने पैसे आने लगे थे कि वो घर का राशन भी ला सकती थी और दुआ के लिए अच्छे दूध और कपड़ों का बंदोबस्त भी कर सकती थी। माई भी अब खुश थी। वो बच्चों को पानी पिलाती और कभी कभी उन्हें कहानियां सुनाती। लेकिन जहाँ इरम की मेहनत रंग ला रही थी, वहीं कुछ लोग अब भी उसकी ताक में थे। वो लड़का जो पहले इरम को तंग करने आया था, अब अक्सर स्कूल के वक्त बाहर गली में खड़ा रहता और आने जाने वाली माओं को डराता कि ये औरत ठीक नहीं है, इसके पास बच्चे मत भेजो। इरम को पता था कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है और इसे अभी बहुत सी तूफानों का मुकाबला करना है। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उन 20 बच्चों की दुआएं और माई का साया था। एक तपती दोपहर थी और इरम बच्चों को पढ़ा रही थी कि अचानक गली में मोटरसाइकिल के शोर ने उसकी तवज्जो खींच ली। वही लड़का जिसने उसे पहले धमकाया था, अपने 2-3 साथियों के साथ माई के घर के सामने आकर रुक गया। उसने जानबूझकर मोटरसाइकिल का शोर बुलंद किया ताकि बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़े। ओए मास्टरनी, जरा बाहर तो आ, तुझसे कुछ बात करनी है। उसने ऊंची आवाज में पुकारा।
बच्चे सहम कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इरम का दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को संभाला। उसने दुआ को माई की तरफ बढ़ाया और सर पे दुपट्टा ठीक करती हुई बाहर निकली। देखिए, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आपको जो बात करनी है बाद में कीजिएगा। इरम ने तहम्मुल से काम लेने की कोशिश की। बाद में क्यों, अभी बात होगी। वो लड़का मोटरसाइकिल से उतरा और इरम के करीब आके खड़ा हो गया। ये जो तूने अड्डा खोल रखा है ना, इसे बंद कर दे। इस मोहल्ले में हमें ऐसी औरतें नहीं चाहिए जो अकेली रहती हो और पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे इकट्ठे कर लिए। इरम की आंखों में गुस्सा चमक उठा। मैंने कोई अड्डा नहीं खोला, मैं इन बच्चों को इल्म सिखा रही हूँ, जिन्हें गलियों में आवारा फिरना चाहिए था। और आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना बोझ खुद उठा रही हूँ। ज्यादा जुबान मत चलाओ। अगर कल या ये बोर्ड नजर आया तो मैं इसे तोड़ दूंगा और तेरे इस घर को आग लगा दूंगा। उसने धमकी दी और अपने साथियों के साथ हंसता हुआ चला गया। इरम अंदर आई तो उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। माई ने उसका चेहरा देखकर सब समझ लिया। बेटी, तू डर मत, ये लोग सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। माई, मुझे डर अपने लिए नहीं, इन बच्चों और दुआ के लिए लग रहा है। अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी। इरम ने बेबसी से कहा। उसी रात इरम को तेज बुखार हो गया। थकन, जहनी दबाव और मुसलसल मेहनत ने उसके जिस्म को ढेर कर दिया था। दुआ भी सारी रात रोती रहती, क्योंकि उसे अपनी माँ की गोद नहीं मिल रही थी। माई ने सारी रात इरम के सर पे ठंडे पानी की पट्टियां रखी और दुआ को दूध पिलाया। अगले दिन इरम स्कूल नहीं खोल सकी। बच्चे दरवाजे पर आए और माई ने उन्हें कहकर वापस भेज दिया कि बाजी की तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन गुजर गए, इरम की हालत संभली तो उसने देखा कि सहन में खामोशी है। माई, बच्चे नहीं आए आज? इरम ने कमजोर आवाज में पूछा। माई ने झिझकते हुए जवाब दिया। आए थे बेटी, आए थे बेटी, पर उनके वालिदैन डर गए हैं। वो जो लड़का है ना, उसने सबके घरों में जाकर धमकाया है कि जो भी इरम के पास बच्चा भेजेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इरम को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उसकी इतनी महीनों की मेहनत, वो ख्वाब जिसने दुआ के लिए देखे थे, सब एक पल में बिखरते नजर आए। उसे वो दिन याद आया जब हमजा ने उसे सड़क पे छोड़ा था। उसे लगा जैसे ये दुनिया बार बार उसे वहीं लाके खड़ा कर देती है जहां से वो भागना चाहती थी। उसी दौरान चाचा बरकत का एक पैगाम आया। वो एक पर्ची छोड़कर गई थी जिस पर लिखा था, बेटी इरम, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अस्पताल में है। तुम्हारे भाई शायद तुम्हें आने ना दें, पर अगर तुम हिम्मत कर सको तो एक बार सिविल अस्पताल के वार्ड नंबर 5 में चक्कर लगा लेना। इरम का सर चकरा गया। एक तरफ उसका रोजगार छिन रहा था, दूसरी तरफ उसकी माँ की जिंदगी और मौत की कशमकश थी। उसने अपनी चादर उठाई और दुआ को माई के हवाला किया। माई, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कब तक वापस आऊंगी, पर मुझे जाना होगा। इरम जब अस्पताल पहुंची तो उसे वही पुरानी बू और वही सफ़ेद दीवारें याद आई जहां उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था। उसका दिल डूबने लगा। वो वार्ड नंबर 5 की तरफ बढ़ी तो देखा कि उसका बड़ा भाई उस्मान बाहर खड़ा था। उस्मान ने जैसे ही इरम को देखा, उसके चेहरे पर नफरत की लहर दौड़ गई। तुम यहाँ किस मुंह से आई हो? हमने तो समझा था कि तुम कब की मर खप गई होगी। प्लीज मुझे जाने दें। इरम ने हाथ जोड़ दिए। कोई जरूरत नहीं है अम्मी को देखने की, वो तुम्हारी वजह से इस हाल में पहुंची है। अगर तुम वो शर्मनाक काम ना करती तो आज अब्बा का सर न झुकता। जाओ यहाँ से, इससे कि पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं। आसमान ने उसे धक्का दिया। इरम अस्पताल की उस ठंडी जमीन पे गिर पड़ी। उसे वो मंजर याद आया जब नर्स ने उसे धक्का दिया था और आज उसका अपना भाई उसे धक्का दे रहा था। लेकिन इस बार इरम के पास रोने का वक्त नहीं था। वो उठी, अपने कपड़े झाड़े और भाई की आंखों में आंखें डाल के बोली, भाई, मैंने निकाह किया था, कोई गुनाह नहीं किया था। और अगर आपको लगता है कि मैं मर गई हूँ तो ठीक है, पर याद रखना, अब वो मैं अकेली वाली इरम नहीं हूँ जो आपकी गालियों से डर जाए। मैं अपनी माँ को देखे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। उस्मान हैरत से उसे देखने लगा। इरम के लहजे में जो सख्ती और खुद एतमादी थी, वो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अस्पताल में भाई के हाथों जलील होने के बाद इरम जब माई के घर पहुंची तो उसका दिल भर आया। लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक कसम था। वो सहन में आकर बैठ गई जहाँ दुआ माई की गोद में खेल रही थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि चचा बरकत एक बार फिर माई के घर के दरवाजे पर नमूदार हुआ। इस बार उनके हाथ में एक पुराना सा चमड़े का बैग था और वो काफी परेशान लग रहे थे। इनम बेटी, मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा, तुम्हारे भाई ने जो किया उसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें वो सच बताऊं जो तुम्हारे अब्बा ने सबसे छुपा के रखा था। चाचा बरकत ने माई के करीब बैठते हुए कहा। इरम ने हैरत से उन्हें देखा। कैसे सच चाचा? चाचा बरकत ने बैग से कुछ पुराने कागजात निकाले। बेटी, तुम्हारे दादा ने मरने से पहले शहर के कमर्शियल इलाके से एक बड़ी दुकान और उसके ऊपर वाला पोर्शन तुम्हारे नाम किया था।
تمہارے ابا جانتے تھے کہ تمہارے بھائی جائیداد کے لالچی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ انہوں نے یہ کاغذات میرے پاس امانت رکھوائے تھے کہ جب ارم کو ضرورت ہو تو اسے دے دینا۔ ارم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لیکن ابا نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ حمزہ یا تمہارے سسرال والے یہ جائیداد تم سے چھین لیں گے، لیکن اب جب تم اکیلی ہو اور جدوجہد کر رہی ہو تو تمہارا یہ حق ہے۔ یہ جائیداد اب لاکھوں کی ہے، اگر تم اسے بیچو نہیں بلکہ وہاں اپنا کام شروع کرو تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ چاچا برکت نے کاغذات ارم کے ہاتھ میں تھما دیے۔ ارم نے ان کاغذات کو چھوا تو اسے لگا جیسے اس کے مرجھائے ہوئے خوابوں میں دوبارہ جان پڑ گئی ہو۔ اس نے مائی کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ مائی، اللہ نے سن لی، اب ہمیں اس تنگ گلی میں چھپ کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارم نے دعا کو سینے سے لگا لیا۔ اگلے چند دن ارم نے چاچا برکت کی مدد سے ان کاغذات کی قانونی کارروائی مکمل کی۔ جب وہ اپنی اس جائیداد کو دیکھنے پہنچی تو وہ دھنگ رہ گئی۔ وہ شہر کے ایک مصروف بازار میں ایک بڑی دکان تھی جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ اوپر والا پورشن بھی کافی وسیع تھا جہاں وہ آرام سے رہ سکتی تھی اور اپنا اسکول بھی چلا سکتی تھی۔ ارم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دکان کو نہیں بیچے گی۔ اس نے اپنی جمع پونجی اور جائیداد کے کاغذات پر ایک چھوٹا سا قرضہ لے کر وہاں مرمت کا کام شروع کروایا۔ اس نے سوچا کہ وہ نیچے ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز اور اوپر اپنا گھر بنائے گی، لیکن جیسے یہ خبر ارم کے بھائیوں تک پہنچی کہ ارم کے نام ایک بڑی جائیداد ہے، ان کے رویے ایک دم بدل گئے۔ ایک شام وہی بھائی عثمان جو اسے ہسپتال میں دھکا دے رہا تھا، مائی کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہوا۔ ارم میری پیاری بہن، ہم تو تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ہسپتال میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں اصل میں بہت پریشان تھا۔ چلو اب گھر چلو، امی تمہارا انتظار کر رہی ہے، عثمان نے چاپلوسی بھرے لہجے میں کہا۔ ارم نے دروازے کی اوٹ سے بھائی کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت ارم کے لیے نہیں بلکہ اس دکان کے کاغذات کے لیے ہے۔ بھائی، ارم تو اسی دن مر گئی تھی جس دن آپ نے اسے ہسپتال میں دھکا دیا تھا۔ اب یہاں صرف ایک ماں رہتی ہے جسے اپنی بیٹی کا مستقبل بنانا ہے۔ آپ جا سکتے ہیں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارم نے دو ٹوک جواب دیا، دروازہ بند کر دیا۔ عثمان باہر کھڑا ہڑبڑاتا رہا، لیکن ارم کے دل میں اب کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے مائی اور دعا کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ ارم کی کامیابی کا پہلا بڑا سینہ تھا جہاں وہ کسی کی محتاج نہیں تھی۔ عثمان کے جانے کے بعد ارم نے گہرا سانس لیا، اس کے دل سے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اس نے مائی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مائی، اب ہم یہاں اکیلے بھی نہیں رکیں گے، میں نے چاچا برکت سے بات کر لی ہے، وہ سامان منتقل کرنے کے لیے گاڑی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ارم کے لہجے میں اب وہ پرانی تھکن نہیں تھی بلکہ ایک نئی توانائی تھی۔ سامان تھا ہی کتنا، مائی کی وہی پرانی چارپائیاں، کچھ برتن اور ارم کا وہ چھوٹا سا بیگ جو وہ ہسپتال سے لائی تھی۔ 2 گھنٹوں میں سب کچھ گاڑی پہ لاد دیا گیا۔ جب ارم اس چھوٹے سے گھر سے نکلنے لگی تو اس کی نظر اس صحن پہ پڑی جہاں اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھائی اور جہاں وہ لفنگوں کی دھمکیوں سے ڈری تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اس گھر کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے مشکل وقت میں چھت دی تھی۔ شہر کے مصروف بازار میں جب گاڑی رکی تو بازار کی رونق اور شور و غل نے ارم کا استقبال کیا۔ چاچا برکت پہلے سے وہاں موجود تھے اور انہوں نے دکان کا زنگ آلودہ تالا کھول رکھا تھا۔ ارم اندر داخل ہوئی تو مٹی کی بو آئی، مگر اسے وہاں مٹی نہیں بلکہ سونا نظر آ رہا تھا۔ بیٹی، یہ نیچے کا ہال کافی بڑا ہے، یہاں تمہارا اسکول بہت اچھا بنے گا، اور اوپر کا پورشن تو بالکل ایک آزاد گھر ہے، وہاں تم اور مائی سکون سے رہو گی۔ چاچا برکت نے اسے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مرمت کا کام شروع ہوا تو ارم نے خود کھڑے ہو کر ہر چیز کی نگرانی کی۔ اس نے قرض کے پیسوں کا ایک ایک روپیہ بہت سوچ سمجھ کے خرچ کیا۔ دکان کے سامنے ایک بہت سا بڑا بورڈ لگوایا جس پہ لکھا تھا ارم ایجوکیشنل سینٹر، ہر بچے کا روشن مستقبل۔ اس نے اسکول کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا حصہ خواتین کی سلائی کڑھائی کے لیے بھی مختص کر دیا۔ محلے کی عورتیں جب ارم کو اتنی بڑی دکان کا مالک بنتے دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ وہی ارم جو کل تک ایک ایک روپیے کی محتاج تھی اب مزدوروں کو ہدایت دے رہی تھی۔ ارم کی محنت رنگ لائی اور صرف 1 مہینے میں اسکول کا کام مکمل ہو گیا۔ افتتاح کے دن ارم نے کوئی بڑی تقریب نہیں کی بلکہ چاچا برکت سے دعا کروائی اور محلے کے چند غریب بچوں کو مفت کتابیں تقسیم کی۔ اسکول شروع ہوتے ہی بچوں کا تانتا بن گیا۔ بازار کے دکاندار جو اپنے بچوں کو دور دراز کے مہنگے اسکولوں میں بھیجتی تھی، ارم کی قابلیت اور اخلاق دیکھ کر اپنے بچے کو وہیں داخل کروانے لگی۔ اب ارم کی زندگی بدل چکی تھی۔ صبح وہ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی، دوپہر میں خواتین کو ہنر سکھاتی اور شام کو دعا کے ساتھ وقت گزارتی۔ اس کی آمدنی اب اتنی ہو گئی تھی کہ اس نے مائی کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھ لی تھی تاکہ انہیں کام نہ کرنا پڑے۔
لیکن کامیابی جہاں خوشیاں لاتی ہے وہیں حاسدین بھی پیدا کر دیتی ہے۔ ارم کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ ارم کا کام بہت ہی اچھا چل نکلا ہے اور اب وہ ایک مالدار خاتون بنتی جا رہی ہے تو ان کی رائے ٹپکنے لگی۔ عثمان نے اپنے چھوٹے بھائی شہزاد کے ساتھ مل کر ایک نئی سازش تیار کی۔ ایک شام جب ارم اسکول بند کر کے اوپر اپنے پوشن میں جانے لگی تھی تو شہزاد اپنے کچھ بدماش دوستوں کے ساتھ وہاں دھمکا۔ او ارم، بہت اڑنے لگی ہے تو، یہ دکان تمہاری اکیلے کی نہیں ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ کاغذات ہمیں دکھاؤ، شہزاد نے بدتمیزی سے کہا۔ ارم نے اسے غصے سے دیکھا۔ شہزاد، یہ دکان دادا نے میرے نام کی تھی، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر تم نے یہاں سے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ پولیس؟ شہزاد ہنسا۔ ارے پولیس بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، تم ایک اکیلی عورت ہو، کتنے دن اس جائیداد کو بچا پاؤ گی؟ بہتر ہے کہ خاموشی سے یہ دکان ہمارے نام کر دو ورنہ تمہارا جینا حرام کر دیں گی۔ ارم کا خون کھول اٹھا لیکن اس نے اپنا آپا نہیں کھویا۔ شہزاد، تم نے شاید مجھے اب بھی وہی کمزور ارم سمجھ رکھا ہے جو ہسپتال میں رو رہی تھی۔ اب میں بدل چکی ہوں۔ تم سب یہاں سے جا رہی ہو یا میں ابھی شور مچا کر پورے بازار کو اکٹھا کروں؟ بازار کے دکاندار ارم کی بہت عزت کرتے تھے۔ ارم کے پراعتماد لہجے نے شہزاد کو تھوڑا پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، لیکن ارم جانتی تھی کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ رات کو ارم نے مائی کو سب بتایا۔ مائی پریشان ہو گئی، لیکن ارم نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مائی، اب میں کسی سے نہیں ڈروں گی، یہ جائیداد میرے باپ کی نشانی ہے اور میری بیٹی کا مستقبل، میں اس کے لیے آخری دم تک لڑوں گی۔ اگلے دن ارم نے چاچا برکت کے مشورے سے ایک اچھا وکیل کیا اور جائیداد کے تمام کاغذات قانونی طور پر اتنے پکے کروا لیے کہ کوئی انہیں چیلنج نہ کر سکے۔ اس نے دکان کے باہر CCTV کیمرے بھی لگوائے اور ایک گارڈ کا بندوبست بھی کر لیا۔ کامیابی اب اس کے قدم چوم رہی تھی۔ ارم کا اسکول اب شہر کے بہترین اسکولوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ اب 3 سال کی ہو چکی تھی اور اسکول کے پلے گروپ میں بیٹھ کر اپنی ماں کو فخر سے دیکھتی تھی۔ ارم نے ثابت کر دیا کہ اکیلی عورت اگر ہمت نہ ہارے تو وہ پہاڑوں کا رخ بھی موڑ سکتی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ارم کے سینٹر کی عمارت روشن چراغوں سے جگمگا رہی تھی۔ ارم اپنے آفس کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر بازار کے چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ آپ اسکول سے واپس آ کر صوفے پر بیٹھی اپنے ہوم ورک کی کتابوں میں رنگ بھر رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور گارڈ نے اندر جھانکا۔ میڈم، باہر ایک شخص کھڑا ہے، بہت ہی پریشان حال ہے، کہتا ہے کہ ارم بی بی سے صرف 2 منٹ بات کرنی ہے۔ ارم نے گھڑی دیکھی، چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیج دو۔ دروازہ کھلا اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جسے دیکھ کر ارم کے ہاتھ میں موجود فائل زمین پر جا گری۔ میلے کچیلے کپڑے، بکھرے بال، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل اور چہرے پر ناکامی کی گہری لکیریں۔ یہ حمزہ تھا، وہی حمزہ جو کبھی اپنی دولت اور گاڑیوں کے غرور میں ارم کو پہچاننے سے انکاری تھا۔ ارم؟ حمزہ کی آواز اتنی کمزور تھی کہ بامشکل سنائی دی۔ ارم نے خود کو سنبھالا اور سرد لہجے میں کہا، آپ کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ حمزہ نے نظر جھکا لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گندے رخساروں پر گرنے لگی۔ ارم، مجھے مت کہو کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہ گناہ گار ہوں جو اپنی سزا بھگت رہا ہوں۔ دوسری بیوی نے مجھے سڑک پہ لا کھڑا کیا، بھائیوں نے جائیداد سے حصہ چھین کے نکال دیا، آج میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ حمزہ اچانک ارم کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو ارم، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ چلا کہ تم نے یہ سب اپنی محنت سے بنایا ہے، مجھے یہاں کوئی بھی چھوٹا موٹا کام دے دو، میں تمہارے اسکول کی صفائی کر لوں گا، گارڈ بن جاؤں گا، بس مجھے معاف کر دو۔ ارم نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے ذہن میں وہ ہسپتال کا منظر گھوم گیا جو وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور حمزہ نے اس کا فون کاٹ دیا تھا۔ اس نے اپنا پیر پیچھے کھینچا۔ حمزہ شاہ، اٹھو یہاں سے۔ ارم کی آواز میں وہ سختی تھی جو برسوں کی جدوجہد نے اسے دی تھی۔ معافی؟ تم نے مجھ سے معافی مانگ کر اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہا ہے، لیکن تم نے یہ سوچا کہ اس رات اس اکیلی عورت پہ کیا گزری تھی جسے تم نے سڑک پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ارم نے دعا کی طرف اشارہ کیا جو حیرت سے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو اسے، یہ تمہاری بیٹی ہے جس کا نام دعا ہے، جسے تم نے کبھی اپنا نام تک دینا گوارا نہیں کیا۔ آج اس بیٹی کی ماں اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ تمہاری جیسے بزدل انسان کو دوبارہ اپنی زندگی میں جگہ دے۔ ارم، ایک موقع، حمزہ گڑ گڑایا۔ موقع انہیں دیا جاتا ہے جن سے غلطی ہو جائے، تم نے تو جرم کیا تھا۔ ارم نے دراز سے چند ہزار روپے نکالے اور حمزہ کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ یہ لو، یہ صدقہ سمجھ کے رکھ لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میری کامیابی کا سفر اکیلے شروع ہوا تھا اور اکیلے ہی جاری رہے گا، مجھے اب کسی حمزہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ نے وہ پیسے دیکھے اور پھر ارم کے پروقار چہرے کو،
اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک عورت کو نہیں ہارا تھا، بلکہ اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہاری تھی۔ وہ سر جھکائے بوجھل قدموں سے آفس سے باہر نکل گیا۔ ارم نے ایک لمبا سانس لیا اور دعا کو گود میں اٹھا لیا۔ مائی بھی کمرے میں داخل ہوئی اور ارم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹی، آج تو نے ثابت کر دیا کہ عورتوں کے قدموں میں جنت تبھی ہوتی ہے جو وہ اپنے وقار کی حفاظت کرنا جانتی ہو۔ ارم نے مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں اندھیرا ختم ہو رہا تھا اور ایک نئی صبح کا آغاز ہونے والا تھا۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی، اس کے پاس اس کا ہنر، اس کی بیٹی اور اس کی خودداری تھی۔ عورت کمزور تب ہوتی ہے جب تک وہ سہارا ڈھونڈتی ہے۔ جس دن وہ خود اپنا سہارا بن جائے، کائنات اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔